नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागारसंसारपारं नतो तुषारात्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतातप्यमानम्
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। नमामीशमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलम्
पालन तत्परं मैं हूँ बुद्धिहीनं मंत्रहीनं मूलभवदुःख पीडितं नमामि देव नमामि रामदेव वन्दे जगत् प्रियं श्रीरामदेव दयालु दुःख भय जगत कष्ट निवारणं कलिकाल प्रगट कृपाल है अजमाल कीर्ति वर्धनम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम् कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पीतमानहु तडित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम् भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम् जानु भुज शर चाप धर संग्राम चित कर रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे मिलन की डगरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे
ને નાદ સંભળાય
brothers. આપણા તાળીઓના પુષ્પો એમના ચરણોની અંદર વજાવશું. એક મિનિટ ઉભા રહેજો. અરે ધૂપ ધુવાણે ધ્યાનથી, અરે ધૂપ ધુવાણે ધ્યાનથી, અરે બંદગી કરું
શ્યામ અરે દર્શન દેવા વેલા આવજો તમે રણુજાના રામ અરે દર્શન દેવા વેલા આવજો અરે દર્શન દેવાને વેલા આવજો અરે રણુજાના ખોડિયાર માત કી સનાતન ધર્મની अपने अपने गुरु महाराजनी अपने अपने मात पितानी नमः पार्वती पति हर महादेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन शराशरं तत्पदं दर्शितः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वडू गामने आंगणे बाबा रामदेवपीर महाराजना सानिध्यमां आवुं सरस मजानुं गणपत बापूना सानिध्यमां
અને ગણપત બાપુને જે સનાતન ધર્મનો ભાવ છે અને અધૂરા જેમને ગણપત બાપુ સોંપી રહ્યા છે એવા આ કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ પૂજ્ય ભરતદાસ બાપુ, પૂજ્ય ગણપત બાપુ, પૂજ્ય અન્ય સંતો અને આપ બધા પૂજ્ય રામદેવજી મહારાજના વાલા બાળકો, સાધુ સમાજની અંદર કાંઈ પણ વસ્તુ મૂકવીની બહુ અઘરી હોય છે. બધું મૂકે પણ આ બધું વસ્તુ મુકાતી નથી. એમ ગણપત બાપુ ઉપર એમના ગુરુ મહારાજ અને રામદેવજી મહારાજની જ્યારે કૃપા ઉતરી ત્યારે અવસ્થાને હિસાબે એને એમ થઈ ગયું કે ભાઈ આ જે કાંઈ પરંપરા છે, આ જે કાંઈ રામદેવજી મહારાજની જ્યાં જ્યોત જગવી છે એની અંદર આ અખંડ દીવો કાયમ કેમ પ્રજ્વલિત રહે એનો વિચાર કરી અને પૂજ્ય ભરતદાસ બાપુને સુપ્રત કર્યો છે. ગમે એ વસ્તુ હોય ને, ગમે એ વસ્તુ બધાને જોઈએ છે પણ પાત્ર વગર કોઈ દિવસ કાંઈ વસ્તુ મળતી અને એમાંય આ સનાતન ધર્મ છે. અને અમારા ગ્રુપમાં અમે તો ભરતદાસ બાપુને ભાગશાળી ગણવી છે કે એક નાની ઝૂંપડીમાંથી લઈ અને એમના ગુરુ મહારાજને એમની ઉપર કેટલા આશીર્વાદ ઉતરેલા છે. સાધુ છે ને, સાધુ અમારી દેશી ભાષામાં કાઠિયાવાડમાં, જો કે આ બધા કાઠિયાવાડી છો એટલે ખબર જ હોય, આશ્રમને પહેલા જગ્યા કહેતા. એમ જગ્યા જ્યાં બધાને જગ્યા મળે ને એનું નામ જગ્યા. એમ ભરતદાસ બાપુએ ગિરનારમાં ગુરુ મહારાજે સ્થાપના કરી અને હળું હળું કરીને ઠેઠ રોડ સુધી પહોંચી ગયા છે. કેટલો વિસ્તાર વધ્યો, કેટલો વિસ્તાર વધ્યો. મારે ને તમારે એક મકાન લેવું તો લઈ શકતા નથી. અને આ લોકોને જોઈ લો જામો કામી થઈ ગઈ છે. એનું કારણ સદગુરુ મહારાજના નામનો એને સોગું લાગી ગયું, એટલા માટે આ આનંદ કરે. અને જેને જેને સદગુરુ મહારાજનો પાક પહેરીને એને આજની તારીખની અંદર તમે જો લીલા લહેર છે. પણ માત્ર ને માત્ર સનાતન ધર્મના સદગુરુ જે રાહ ઉપર હાલ્યા હોય, જે રસ્તો દેખાડ્યો હોય એના ભરોસે હું તમે જો જીવન જીવશું તો મને તમને ખરેખર જીવન જીવવાની મજા આવશે. આટલી બધી 21મી સદીની અંદર હું તમે જીવન જીવીએ છીએ, સદાય સનાતન ધર્મને કોઈ દિવસ આંચ નથી આવી. આની ઉપર કેટલાય પ્રહારો થયા પણ ક્યારેય કોઈ દિવસ આંચ ન આવી. એનું માત્ર ને માત્ર કોઈ કારણ હોય તો આપણે જે ઋષિમુનિઓની પરંપરા છે, આપણા ઋષિમુનિઓએ જે ધર્મ સ્થાપેલો છે એને કોઈ દિવસ કોઈ મિટાવી ન શકે. સનાતન ધર્મ એ વૈદિક પરંપરા છે. કાળક્રમે કાંઈ ફેરફાર થાય પણ એ સાનિધ્યની અંદર રામદેવજી મહારાજનો અવતરણ થઈ અને સનાતન ધર્મનો પ્રવાહ આગળ વધતો વધતો ઠેઠ પોખરણથી લઈ અને આજે વડુ ગામને આંગણે એ પ્રવાહ પહોંચ્યો છે. આ પ્રવાહની અંદર મારે ને તમારે માત્ર ને માત્ર સદગુરુ મહારાજના શબ્દો ઉપર ભરોસો રાખી અને આ ગદગંગાની અંદર હું તમે જો ડૂબકી મારશું તો ભગવાન આપણીથી બહુ દૂર નથી, બહુ દૂર નથી, બહુ દૂર નથી. કારણ કે ભરોસો રાખવો પડે. આપણે ચૂલા ઉપર ખીચડી મૂકવી ને ત્યારે આપણે ઘડીકે ને ઘડીકે આમ સીબું ઉસકાવીને જોયા કરી, પાકી પાકી પાકી. પણ
એ ખીચડી ત્યારે જ પાકે જ્યારે એની અંદરથી અવાજ આવતો બંધ થઈ જાય અને શૂન્યાકાશની અંદર જ્યારે એ જીવાતમાં પહોંચી જાય ત્યારે તેની ખીચડી પાકતી હોય છે. એમ આપણને જે કાંઈ સનાતન ધર્મની રાહ બતાવી છે એવા ભરતદાસ બાપુ, અન્ય પૂજનીય સંતો, કારણ કે આપણે તો દેશી માણા, કાઠિયાવાડમાં સાહેબ તળપદી ભાષાના સંતો, બહુ વ્યાકરણની ખબર ન પડે, બહુ જ્ઞાનની સરસાની ન ખબર પડે, માત્ર ને માત્ર દેશ. કબીર કહે કમાલ કો દો બાતા શીખ લે, કર સાહેબ की બંદગી ને ભૂખ્યા કોન દે. સૌરાષ્ટ્રની એક આગવી, વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણાની અંદર તમે જાઓ, સારી સારી હોટલની અંદર જાઓ, તો એ સાહેબને લખવામાં તો એ જ આવે કે કાઠિયાવાડી રોટલો, કાઠિયાવાડી રોટલો, કાઠિયાવાડી રોટલો. એ કાઠિયાવાડી રોટલોનો જે પ્રવાહ છે એ આજ વડુ ગામને આંગણે ઈ ચૂલા ઉપર જ્યારે રોટલો બનવા જઈ રહ્યો છે ત્યારે વિશેષ કાંઈ ન કહેતા રામદેવજી મહારાજ અને મા ભગવતી, ભરતદાસ બાપુના જે કાંઈ મનોરથ છે, એમના સેવકોના જે મનોરથ છે એ મા ભગવતી અને રામદેવજી મહારાજ કાયમ ને કાયમ માટે પરિપૂર્ણ કરે, એ જ ભાવના સાથે વિરમો અસ્તુ. આપ સૌ જે આંગણામાં પધાર્યા છો એ ગણપતદાસ બાપુનો વર્ષે પૂર્વનો એક સંકલ્પ અને રામદેવ પીર બાબાની જે ભક્તિ, હમણાં બાપુએ કીધું પોખરણથી ક્યાં, પોખરણથી ક્યાં, પોખરણથી આ ઘટઘટમાં. રામદેવ પીરનો ઇતિહાસ આપણે જોઈએ, આપણી સામે તો એક મૂર્તિના રૂપમાં છે અને એમના પ્રતિનિધિના રૂપમાં બાપુ ઉપસ્થિત છે. એ વખતની હિન્દુ ધર્મની પ્રતિરોધકતા બનવાને માટે ધર્મથી માંડી અને ભૂગોળ ઉપરના માનવ જીવનના વ્યવહારોનું પરિવર્તન કરવામાં રામદેવ પીરનું યોગદાન એ કચ્છના અને એ રાજસ્થાનના પથ્થરો ઉપરના લોહીના બુંદો આજે બોલે છે. બે ખૂબ મોટા સંતો થયા. ગઈકાલે એક મારા મિત્ર સાથે મેં વાત કરતા, વીર ભાથુજી અને રામદેવ પીર, પણ એનું કંઈ બહુ સાહિત્ય રહ્યું નહીં. એટલે કદાચ એક દર્શન કરવા રામદેવ પીરજીમાં જ્યોતને પ્રગટ કરી આપણને દર્શન કરાવવા, આ બે પરંપરામાં પણ દામજી રામ બાપુએ જે આશીર્વાદ આપ્યા અને આપ જે રીતે ભરતદાસ બાપુમાં સમર્પિત છે એને માટે તો સાજા ગગનમાં ગાજે, આ વડોય ગગનમાં ગાજે. અહીંયાના સ્થાનિક સંતો કબીરપંથી ઉપસ્થિત છે. અમે ભરતદાસજીનું સન્માન કરીશું. અયોધ્યામાં રામ જ્યારે વનવાસ ગયા ત્યારે અયોધ્યાવાસીઓ ગયા હતા ભરતની સાથે અને એક વચન લઈને આવ્યા હતા અને 14 વર્ષ સુધી એક અયોધ્યાવાસીની શ્રદ્ધાને કારણે રાજ ચાલ્યું. હું માનું છું કે આ એ ઈશ્વર પાસે આ ભરતદાસજીને એવી જવાબદારી આજે સોંપવાની છે. આ બધા સંતો આ સંકલ્પને સમર્થન આપે એવી હું યાચના કરું છું આપ પાસે. આ સંજોગોમાં એન્ડ્રોઈડ ફોનની દુનિયામાં સ્લેટમાં આપણે ભણતા હતા, આજે નેટથી ભણીએ છીએ, એવા યુગમાં માત્ર એક જ્યોત અને એક નામ જો કામ કરી જતું હોય તો તમારામાં રહેલી કબીર સાહેબ એક સાખી કીધી, તપત તન મેં ઉઠત જ્વાલા કઠિન દુઃખ કૈસે સહું, એટલી વ્યાકુળતા ઈશ્વરને પામવાની જો હોય
તો આપણી દ્રષ્ટિમાં એક જ ચરણ છે અને તે ગિરનારમાં ભરતદાસજી બાપુ. બાપુ તો મને કટાક્ષ કરે, અમને કરી દીધી. આમ મને ચાલવાની ખૂબ તકલીફ, એટલે ઊભા કેમ રહેશો એમ. પણ અમે રાણા પ્રતાપની જેમ બાણા ના કાઢીએ કે ઘોડાનો પગ ભાગી ગયો અને 18 વર્ષ અમે જંગલમાં રહી ગયા. આપની ભક્તિથી આ લોકો સમર્પિત છે બાપુ. ત્યારે અમારું કર્તવ્ય બને છે આપણને એક ઓપ આપવો જોઈએ. હું સમજી શકું છું કે આર્થિક રીતે કેટલીક વિષમતા જે સંસારમાં છે, ભારતમાં છે. ભારતની લોકશાહીનું બંધારણ અને એના અર્થતંત્રના વિભાજીકરણમાં હજુ પણ ઘણી બધી ક્ષતિઓ છે. પણ હું માનું છું કે આપણને આ જ લક્ષ ઈશ્વર પરમેશ્વર અને પૈસા પામીને રહીશું. ઘર તો આમ જ ચાલશે. સાજા આશ્રમ એટલે તમારો પ્રેમ અને પરિશ્રમનું એક પ્રતીક છે. આમાં ઘણા હશે કે રેતી ભરવા જતા બાપુ સાથે જતા, એટલે ત્યાં બાપુ નહોતા, અથવા તો તમે બધા બાપુ હતા, એમાં મારે કહેવું પડે. આ એક વાક્યને અનુસરીને આપણે જે રીતે વડુ ગામમાં ગણપતદાસજીની આ જગ્યાની જવાબદારી ભરતદાસજીના હાથમાં છે, અને હરિરામ બાપુ અને નિકુંજ રાજપૂત ત્યાં છે. હું હમણાંનો ત્યાં રહું છું એમના આશ્રમમાં. એમના વર્તનનો અમે અભ્યાસ કરીએ છીએ. જ્યાં રસોઈમાં બહેનો કામ કરવા આવે છે, ગૌશાળામાં જે ભાઈઓ કામ કરવા આવે છે, એના સમર્પણનો બીજો દાખલો ન હોઈ શકે. દોસ્તો, સમય નહીં, બદલો નહીં, ઈર્ષા નહીં, અને કામ થઈ રાખે છે. અને બહુ ટૂંકા ગાળામાં 6-7 વર્ષમાં સાજાથી આપણે અહીંયા આવ્યા. પણ આજે આ ગ્રાઉન્ડમાં આપણે ઊભા છે. રામદેવ પીરના એવા કેટલાક મંદિરો બાપુ હવે ધ્યાન આપવું પડે અને જીનનો ઉદ્ધાર કરવાની જવાબદારી લો. હું માનું છું કે આપનું આગમન જ કાફી છે. વિજ્ઞાનના નિયમ પ્રમાણે ઓક્સિજન આવે ને હવામાં, એટલે નાઇટ્રોજન આપોઆપ આવી જાય. આપ આવતા રહો. અને તમે નહીં આવો ને તો મેં બધાના ગળામાં તમારા માદરિયા પહેરાવીશું, આવવું પડે. એવું બધું અમને ફાવે. એટલે જ્યારે જે સમય થયો, કબીર વખતે જે સંજોગો હતા, કબીર આવ્યા. તુલસીદાસ વખતે જે સંજોગો ઊભા થયા, રાષ્ટ્ર માટે તુલસીદાસજી આવ્યા. રાજસ્થાનની પરિસ્થિતિ અનેક પ્રકારની અલગ હતી, કારણ કે યુદ્ધોની ભૂમિ, પરાક્રમની ભૂમિ, શૌર્યની ભૂમિ, અને એમાંથી એક આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના માર્ગે રામદેવ પીઠે પ્રવાસ કર્યો. એ તો ચિત્ર માત્ર એક છે. પણ આપનામાં જે કંઈક એમને આશ્વાસન અને વિશ્વાસ આપ્યો છે, એ આ મહારાજોને પણ કહું કે ભરતદાસજી બાપુને આપણે સમર્થનમાં ઊભા રહીએ. અમે આપોઆપ આ ભક્તો એમને આગળ વધાવી લઈશું. ઘણા કહે કે અમારા 300 મંદિરો છે, પણ પૂજારી પૂજા કરતા હોય. એમાં આ તો નિકુંજ બાપુ પૂજા કરે સ્વયં. આ સમર્પણ ભાવ જોઈએ. પગારદાર પૂજારી સેવા ન કરે, એ તો સમય સાથે બંધ હોય. અને આ સ્વયં તમારા ઘરે આવીને દીપ પ્રગટાવે એ આરતી થઈ જાય. રોજ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. એટલે આવા સંજોગો થયા. આજે અહીંયા આપણે આવ્યા છે. જે કાંઈ થશે એ સંકલ્પો પૂર્ણ કરવાના. કંઈક બાકી રહે તો અમારી ભૂલ કાઢજો. અમે આપના સમર્થનમાં છીએ. ભરતદાસ બાપુ, આપ આગળ વધી જાઓ. આ બ્રહ્માંડની ક્ષિતિ સુધી જઈ રામદેવ પીરનો ડંકો વગાડી દો. દાન લોકોને બહુ આપવું છે, પાત્ર નથી એવું કહી દીધું બાપુએ. એ વાત ખૂબ યોગ્ય છે. અમે તો નેટ બેટ બધું જોતા હોય, બધાની પોતાની શરતો છે.
ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે ભારત આગળ વધે, બધી કંપનીઓ પાસે ભારત સરકારે શરતો મૂકી છે. એને 1% આપવાનું છે, કરોડો કરોડો રૂપિયા આપવાના છે એની શરતને આધીન અને રાષ્ટ્રના ઉત્થાન માટે. આવતીકાલનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવા માટે આપણા બાળકોની ઉન્નતિ અને પ્રગતિ અમે ઈચ્છીએ છીએ. લગીને કોઈ બાળક અભણ ન રહે, લઘુતા ગ્રંથિથી ન પીડાય, અપરાધ ભાવથી ન પીડાય, એની કાળજી રાખવાની જવાબદારી અમારી છે. અને હું કહું છું કે આટલા બધા સમર્પણ ભાવે સતમાર્ગે જો સુરતની ઉન્નતિ કરી શક્યા હોય, એમાં તમારો પરિશ્રમ અને નિષ્ઠાનો સવાલ છે. તમે કામ કરવા બેઠા ત્યારે ઘડિયાળ નથી જોઈ, કામ પૂરું કરવાના લક્ષ્ય સાથે તમે આગળ વધતા હતા. પથરાને આકાર આપીને ડાયમંડ કરી દીધો અને આ દુનિયામાં એ ડાયમંડો ચડકે છે. આ સાથે ભરતદાસજી બાપુ અહીં આવ્યા છે. ટુકડો ત્યાં ટુકડો એવું તરવટ ભાષામાં આપણે કહીએ બાપુ, પણ અમે તો ઘણું બધું આપણી પાસે અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે આ વિસ્તાર મહીસાગરનો એની શૈક્ષણિક ઉન્નતિ થાય, સમાજના છેલ્લા વર્ગની નોંધ લેવા માટે અમે પણ આપણને સૂચવીશું. કોઈ ગામડામાં અહીંયા છૂટાછવાયા લોકોના મકાન છે ને રહેતા હોય ને એમાં વિધવા કોઈ ડોશીમાં રહેતી હોય તો આપનો પ્રસાદ એના ઘર સુધી પહોંચે એ સંકલ્પ કરવાનો. એના પ્રતિભાવો આપણી સુધી ન આવે તો પણ એ પ્રતિબિંબી પરમાત્મા સાથે થશે, આ ભક્તોના આત્મામાં થશે. ભરત જ જ્યારે આવતો હોય ને એ સતયુગમાં ચાખડીઓ માટે 14 વર્ષ રાજ થયો. અમે પણ આજે ભરતદાસજીને ચાખડીઓ આપી અને આ આંગણે આમનો સ્વીકાર કરી એમને જવાબદારી સોંપીએ છીએ. અમે તો વયોવૃદ્ધ થયા એ જાણે કે પગના ઠેકાણા નથી, પણ બાપુ સંકલ્પ કરીને ઊંચે ઉડાડવાનું આસમાન તો મારી પાસે છે. આપણી પાસે જે વિદ્યાર્થીઓ છે, ક્યારેક કોઈ આવે છે, અમે તો એ પણ સંકલ્પ કરીને આપના ચરણોમાં મૂકવા માંગુ છું કે આમના દીકરા અને દીકરીઓ આવતીકાલે મંગળના ગ્રહ ઉપર જાય અને ભરતદાસજી પણ રામદેવ પીરની ધજા ત્યાં ચડે. એ પ્રકારના મારા સંકલ્પો હોય. બોલવું છે તો અધૂરું શા માટે? ક્ષિતિજોની વાત કરીએ, બ્રહ્માંડની વાત કરીએ તો ભરતનું નામ અને રામના આશીર્વાદથી ઊભા થયા. તો હું માનું છું કે દામજી રામ બાપુ એટલે દા એટલે મારા આદિવાસી બાપ કહેવાય. એ સૌનાય આપણા બાપના ગુરુભક્ત અને શિષ્ય. એ જ્યારે આવા સંકલ્પ સાથે નર અને માદાના કિનારા પર લઈને બેઠા છે તો આ સપનું સાકાર કરવાની જવાબદારી અમારી સૌની છે. તમારે કાંઈ વિચારવાનું જ નથી. રબ્બરને ક્યારે ખબર ના હોય કે હું કેટલું લાંબુ છું, ખેંચી એટલે ખબર પડી જાય. અમારે એ ટાર્ગેટ આપણને આપવાના છે. બાપુએ કીધું તરવટ ભાષામાં, અરે તરવટ ભાષામાં જ મહેતાએ ભજન ગાયા હતા અને એક ભજન એક વખત ગાયું ને અમને આજ સુધી યાદ છે બાપુ. દિવાળી બેન ભીલે તરવટ ભાષામાં ગાયું અને ગગનમાં એનો અવાજ આજે પણ ગાજે છે. આ સૌરાષ્ટ્ર છે. મારો કબીર વડમાં આવ્યો પણ પ્રચાર કરવા તમારા પાસે આવ્યા. દાસી જીવન પણ આપણી પાસે આવ્યા અને જે ભક્તિ ફેલાઈ અને આપણી સુધી આજે આવી ગઈ. આજે વડુ ગામમાં આપણે એ સંકલ્પ કરીએ કે આપણી મનોકામના પૂરી થાય. આ બાપુઓની બધી ભક્તિ તમે લઈ લો પણ તમે સમૃદ્ધ થાવ એવું પણ હું કહેવા માંગીશ. હું ચેતનદાસજી, ચંદ્રદાસજી આપણે નીચે આવીએ, ભરતદાસજીનું સન્માન કરીએ એવું ના કહીએ પણ એમને આપણે જવાબદારી આપી આ વિસ્તારના. તમે ચોમરદાસજી આવો, એકલા દીવાબત્તીએ કાંઈ નહીં થાય. બાપુ તો કઈ રોટલાના ટપાકા હતા બેનો ઘરે છે ને મને ખબર, હું બાજુમાં જ બેઠો હોય ને જમાડતા હોય છે. 1 મિનિટ વિલંબ કરજો.
પુષ્પગુચ્છથી એમનું અભિવાદન કરી રહ્યા છે. આપણે પણ આપણો તાળીઓના પુષ્પથી આપણે એમનું અભિવાદન નોલેજ મળતા હોય છે. પૂજ્ય સ્વામીજીએ એવી જ રીતે આપણે કહીએ કે આપ આપણા વાણી થકી છોડ કી જય. અલેખ ધણી રામદેવજી મહારાજ કી જય. આજનો કાર્યક્રમ વડુગામ, અમારું વડુગામ મોટું છે. મોટી ખડકી, નોની ખડકી, પરમાર વગો, પડિયાર વગો, બારોટ વગો, વણકરવાસ, પ્રજાપતિવાસ, બધાએ પહેલે બોંધણી ગામણી એવી સરસ છે, કોઈ કોઈને અડે આપણે નહીં. બધાના આશીર્વચનથી, બધાએ ભક્તિ ભાવથી વડુગામના અમારે ધોબીકવા ગામ, ટીવીપરા, ઝઘડિયા, આજુબાજુ ગામના બધા છોકરા બહુ છે. ધોબીકવા ગામ, હરણમાળ, આ બધા અમારા રામા પીરવાળા છે. અહીંયા ઘણા સંતો પાઠ પૂજા કરે અને આ બધું આનંદ મંગલથી ભગવાનની કૃપા અનેક ધણીની થઈ. તો આજે આ પ્રસંગ આપણો દીપ્યો. માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ, વડીલો, ગુરુજનો, આપણે વડુગામને વગેરે સંતો, ભક્તો, આજનો આનંદ મંગળ ભરૂચ બાપુએ બધાને બોલાયા આપણે અને બધાને આપણે દર્શન થયા. આપણું વડુગામ બધે બોલતું થયું. અહીં બાપુની ગૌશાળા થશે, બધું થશે. આજે બાપુને રઘુનંદનભાઈ, અમે બધા અમારા અર્જુનભાઈ, ભરત ભાવસારા બધા સત્સંગી છે. મંદિરના ઘણા વખત ભેગા આવે. ઠાકોરભાઈ પટેલ પાદરા બધા આવે. સુરેશભાઈ પટેલ છે, મુન્નાભાઈ છે. બધાના આનંદ મંગળથી બધાએ મીટિંગ કરી પૂછ્યું ને કે આપણે આશ્રમ બાપુને આ ભાઈ લોકો મારાથી બને નહીં તો શું કરવું. તો મને એવું કીધું કે તો દાદા તમારા મને અહીં દાદા કે બધા તો કે તમારો અનુકૂળ લાઈન તમારી છે. તમારે જેને અમે આનંદ ખુશી છે તમારી જોડે જ છે. અમને મળશે ફૂલ નહીં ફૂલની પોખડી આપીશું. એટલે બધાને આજે કોટી કોટી વંદન. સંતો ભક્તોને, ભરતદાસ બાપુને કોટી કોટી વંદન. બધાના વતી અમારા વડુગામના આજે સંતો ભક્તોનું પગલું પડ્યું. આનંદ મંગળ છે. આજે 3 દિવસથી હરેહરનું ચાલે છે. બાપુના આશીર્વાદથી પછી બાપુના અમે ત્યાં ગયા આશ્રમમાં. રઘુનંદનભાઈ અમે 60-70-80 મોણા બાપુનો આશ્રમ જોયો. હું તો ઘણી વારથી જતો હતો પણ બધા નહોતા લઈ ગયા. લઈ પછી બધાને કીધું ભાઈ હવે કેવું કરવું, નહીં તો તમે સંભાળી લો. એ બધાએ કીધું. અર્જુનભાઈ છે, બધા અમારી સાથે 10-15 આવ્યા હતા. બહેનો, માતાઓ 3-4 મંડળ લઈ ગયા હતા. એ બધી માતાઓ અહીં આવેલી જ છે. તો કે સારું આનંદ મંગલ બાપુને આપણે કૃષ્ણ તુલસીના પોઈન્ટ જોડે જગ્યા મંદિરની છે. 372 ગોઠા છે. એ પણ કૃષ્ણ પણ વાસણ પોષણ જે કહેવાય રઘુનંદન કે આપણે મંદિરની ચમચી જોવે નહીં જે છે અહીં રહેશે. બધું આનંદ મંગલ થશે. હરિનારાયણ હરિનારાયણ હરિનારાયણનું નામ લેશે. અનેક જણ મને તો ભણેલો નહીં, કંઈ જોયો નહીં. અને બહુ બોલીએ ગુરુની કૃપા. ગોરખને ગુરુ મળ્યા તે ક્યાં બોલે કે બલિહારી ગુરુદેવ કી. તો ગોવિંદનું ઓળખાણ થયું. શું કોનું ઓળખાણ કરાય? બહુ શોર્ટમાં કહું, ટાઈમનો અસર છે. તો ગોરખને ગુરુદેવ, રામચંદ્ર ભગવાનને વશિષ્ઠ ગુરુ, શું કૃષ્ણને વસુદેવ ગુરુ, રામદેવ પીરને બાળીનાથ ગુરુ. એટલે ગુરુ કરવા હમણાં સાયલાના લાલજી મહારાજ અમારા વડુગામમાં હમણાં આવ્યા. બધા પટેલો બોલાવે, ગુરુ કરે. પુત્ર વધુ હોય, છોકરો પણ બધા આશીર્વાદ અને ગુરુનું માન, ગુરુની કૃપા હોય તો બને. અમારા ગુરુ બિશુદાસ પાદરા તો મારે ચોણદવાલા બોલ્યા કે બિશુદાસ का नाम क्यों नहीं लिखा? तो महाराज मैं तो जानता ही नहीं थे, क्यों नहीं लिखा? तो भरतदास तो तुम्हारा अभी गुरु बन गया. तो जूना गुरु भरतदास બધું નર્મદા મંડળવાળા એ અહીંયા આવે જાય. આખા 84 ગામ જેને આપેલા પાદરા તાલુકામાં એવા બિશુદાસ સંત થઈ ગયા. જ્યારે હરિહરનું ચાલે છે. અરે ધણી રામદેવજી મહારાજ કી, ગોવર્ધન સદગુરુદેવ કી, ભરતદાસ બાપુની જય, સંતો ભક્તોની જય, આજકાનંદની જય. માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ બધાને ખૂબ ખૂબ કંઈ ભૂલચૂક થઈ હોય તો માફ કરજો. અહીં તો ઘણા હોય શત્રુ, સંતોને બહુ શત્રુ હોય. શું હોય? પણ અમારા તાલુકામાં એક જ શત્રુ છે, જમનાદાસ બાવો. શું એને નહીં ગમ્યું? અમારા કાર્યમાં નહીં આવ્યું. કામ નહીં ગમ્યું. કરજણની અમારી આજે 60 કરોડની મિલકત એને હડપ કરી લીધી હતી. રાતે રાત અમારા મહારાજને ઉપાડી અને લખાઈ લીધું. એટલે રાતે ત્યાંથી 25 પોલીસ આવી અને રાતોરાત પાછું લખાણ ફેરવી કાઢ્યું. એટલે અમારે આમ એટલે શું કહેવા અમારે, તમે આવા તમે તેવા. અરે અમે તો કેવા, અમે તો જેસલ. જગ જેસલ કોણ હતા? જગનો ચોર. કૃષ્ણ ભગવાન માખણ ચોર. તો અમે ચોર. શું અલેખ દળી રામદેવજી વાળા.
પરબના પીરની જય. એટલા બધા જ્યારે અહીંયા સંતો બેઠા છે એમાં હું હાવ બાપુ અભણ માણસ છું, એક પણ સોંપડી પડેલી નથી અને સંતોના આશીર્વાદ છે. કરી તો જુઓ, કોઈ કરી તો જુઓ, મારો રામ કરે એમ એકવાર જીવનમાં કરી તો જુઓ. હે કરી તો જુઓ, કોઈ કરી તો જુઓ. આ ભરતદાસ બાપુએ જે કર્યું ને એકવાર જીવનમાં આપણે કોઈ કરી તો જુઓ. હે કોઈએ કાપડ કી મિલ બનાવી, કોઈએ સુગર કી મિલ બનાવી. આ જે સુરતથી વડોદરા લગી કોઈ આશ્રમ કરી તો જુઓ ભાઈ. હે આ સંતોના, આ સદગુરુના આશીર્વાદથી બધું બને છે. મારા ને તમારા કોઈ અહંકાર અભિમાનથી બનતું નથી. પાણીથી પાતળા થઈને રે. સંતોને નથી મફતમાં મળતા, નથી આના મૂળ ચૂકવવા પડતા. સાધુને સંતપણા મનવા નથી મફતમાં મળતા. ભરી સભામાં જો કોઈ વેચાતા તેલ કડામાં બળતા. આ સાધુને સંતપણા મનવા નથી મફતમાં મળતા. ઘરની નારીને જે દાનમાં દેતા એના પગલા પાછા નહોતા પડતા. આ સાધુને સંતપણા મનવા નથી મફતમાં મળતા. જીવનમાં એકવાર બટેટું હોય ને એને કાચું બટેટું ખાઈ જવું અને એને એકવાર બાફા પછી ખાઈ જોવાનું. એનો સ્વાદમાં કેટલો ફેર હોય, કેટલું રંધાવવું પડે છે, કેટલું એની માટે એની મહેનત કરવી પડે છે, સદગુરુનું કેટલું ભજન કરવું પડે છે પરમાત્માને મેળવવા માટે. આપણને કાંઈ પણ સુખ દેવા માટે એને પણ રાતે જાગીને આપણી માટે ભજન કરવું પડે. એમની માનતા કે સંતો ખાલી આશીર્વાદ આપી દે છે. એ ચિંતન કરનારો છે ને એ સંત છે. હે આ રોટલો, આ પરગણાની માલપા મારો આત્મા ખૂબ રાજી થયો બાપુ કે ખરેખર આ એક શેવાડાના વિસ્તારોના નાના નાના ઝૂંપડાની માલપા જે લોકો રહેતા હશે. બાપુએ આગળ કીધું માર્ગેશ સ્વામીએ કે જે બાળકનું એજ્યુકેશનની વાત કરી, બાપુ એની પણ ચિંતા કરે છે. આજે સમજી લેજો કોઈ ગરીબ ઝૂંપડાની માલપા ભૂખ્યું છે એની પણ બાપુ ચિંતા કરે છે. તો ખરેખર આ આંગણે મને તો ખૂબ આનંદ આવ્યો છે કે બાપુએ આગળ કીધું કે ફૂલ ઉગશે ને ફૂલ પાછા ભગવાનને પહેરાવશું. આ ફૂલ ઉગવા માટેની આપણે વ્યવસ્થા બની છે કે નાના નાના ભૂલકાઓ છે એને રોટી રામ અહીંયા મળશે. હે બોલો દ્વારકાધીશ. કબીર સાહેબ ભગવાનની જય, નુરાપીર મહારાજની જય, બોધગીર સ્વામીની જય, સુખરામ બાપુની જય, ગરીબદાસ બાપુની જય, દામજીરામ બાપુની જય, અવળુધામની જય, સત્ય સનાતન ધર્મની જય. ઓ આજે વડુ ગામને આંગણે વડુ ધામ એવું પ્રચલિત થાય. મને આજ શીતલદાસ બાપુ બેઠા હતા, મને કે બાપુ વડુ ધામ કહેવાનું, વડુ ગામ નહીં, વડુ ધામ, અમરધામ. તો આજે આ પવિત્ર ભૂમિની માલપા જો કે નાનું એવું મંદિર 70 વર્ષ પહેલા અને ગણપત બાપુ દ્વારા 35 વર્ષ દ્વારા આજે ધૂપ દીપ પાઠ ભજન અભ્યાગતો સાધુ સંતોની સેવા. હવે સાધુ તો સેવા કરે પણ ગ્રહસ્થ જીવનની માલપા નહીં ફંડ ફાળો કોઈ વસ્તુની એને ઘરની માલપાથી જે રોજી રોટીની માલપા, વ્યવસાયની માલપા, એની માલપાથી ભાગ કાઢી અને સાધુ સંતોની સેવા કરે એવો જ પરિવાર રઘુનંદન સિંહ અને આખો પરિવાર બા સહિત, બેનું સહિત, જમાઈ સહિત બધા એની પ્રેરણા અને ભાવથી આ તો થઈ શકે. કારણ કે અમારે તો બધાને આવક હોય સાધુ સંતોને નાની મોટી જ્યાં પધરામણી કરી આ તે બધું, પણ એ લોકોને તો ઘરની માલપાથી ખેતીમાંથી આ તે બધું કરી અને છતાં આ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના સાનિધ્યમાં રહી અને એની સેવા કરી એવા ગણપત બાપાના તાળેથી આજે સર્વ સંતોને નિમંત્રણ દઈ અને નિમંત્રણને માન દઈ પધારેલ સંતો
નેસડી ગામથી પરમ પૂજ્ય શ્રી લવજી બાપુ અને અમારા વડોદરાવાળા બાપુ નામ તો મને એટલા બધા અભંધ્યાન બહુ આવડે નહીં. કેવું બાપુ નામ? માર્ગી બાપુ કહું હવે માર્ગી. આ માર્ગી સ્વીટ બાપુ મને એટલું બધું અઘરું આવડે નહીં. અમારે શીતલદાસ બાપુ, દાસ બાપુ, રૂડારામ બાપુ, પાડરશીગાથી પધારેલ બાલકદાસ બાપુ અને અમારે સુખરામ પિંડાળી કરીને 3 ભરત છે. એક રાધા ભરતરી, એક ભરત અને એક જડ ભરત. અમારે ભરત બાપુ એમ એને નર્મદાને કાંઠે છે આશ્રમ, એમ આપણે નર્મદાને કાંઠે છે. આપણે સુરત આશ્રમ છે, એને પાછો સુરત કર્યો અને હવે કરો અહીંયા આવે. કારણ કે એને છે મેહણકા, સમજાણું? એ ક્યાં છે? શેતલ ગંગાને કાંઠે છે. તો આવા મહાન પુરુષો અન્ય વિવિધ ક્ષેત્રમાંથી પધારેલ સર્વ સંતોના શરણ્ય મહિપા વંદન. તો આપણે એક નાની એવી ધૂન કીર્તન કરી અને પછી થોડુંક ભગવાનના સત્સંગ રૂપે વાત કરીશું. તો એક બધા તાળી પાડીને આપણે જે ફેવરી આખી રામકથા આવી જાય, આખું જીવન ચરિત્ર આવી જાય અને એને પારદર્શક એવી સુખરામ બાપુની એક નાનું એવું કીર્તન. અમે લગભગ બાપુ મને આવડે ને ગૌર આવતા આવ્યા ને તે દૂરનું સવાર મેં આખો દિવસ મેં એક વખત આ કીર્તન હોય એટલે આપણે બધું એ ચાર્જિંગ થઈ જાય એટલા માટે બોલ્યું. સીતારામ રામ રામ રાજા રામ 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 સિયા રામ 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 રાજા રામ રામ રામ. તાળી પાડો. હારે હો એ કાંઈ જો તાળી નોખી પડે. ગંગા સતી કીધું જતી સતીના એક મતા તો 14 લોકમાં થાય છતાં નકર 7 લોકમાં અટવા ઉભા. હારે તાળી પાડો. હારે આવ હેચરાય રહ્યો. સીતારામ રામ રામ રાજા રામ 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 સિયા રામ 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 રાજા રામ રામ રામ. એક જીવ જે રામ ઉપાસી એને મટે અમરાયની ફાંસી રે. જેણે નામ નક્કી કરી જાણ્યું જેણે અખંડ બ્રહ્મ સુખ માન્યું રે. એ સીતારામ મુખે નિત્ય બોલે બેને જાણવા દેવની તોલે રે. જે હશે પ્રભુજીના પ્યારા રે, એને જાણવા જગતથી ન્યારા રે. સીતારામ રામ રામ રાજા રામ 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 સિયા રામ 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 રાજા રામ રામ રામ. જેણે ધનુષ ધારે જણે ધાર્યા જેણે અનંત કુળને ઉધાર્યા રે. જેણે દીન જાણીને અનદી દોરે જેણે અગમ તીર્થ કરી લીધું રે. જેને અવધપતિનો ઓળો છે ને અલ્પ પડે નહીં સોળો રે. જે કોઈ રઘુવીરજીના ગુણ ગાય એના સંકટ સર્વે નાશે રે.
સદજો રે એ સીતારામ રામ રામ રાજા રામ 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 સિયા રામ 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 રાજા રામ 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 એ સીતારામ રામ રામ રાજા રામ 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 સિયા રામ 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 રાજા રામ 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 સિયા રામ રામ રાજા રામ રામ સિયા રામ રામ રાજા રામ રામ એ સીતારામ રામ રામ રાજા રામ 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 સિયા રામ 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 રાજા રામ 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 સદગુરુ ભગવાન આજ રોજ ભગવાને 14 વર્ષ વનગમન કર્યું અને ત્યારે વાર તિથિ સોઘડિયું નક્ષત્ર બધું દશરથ રાજાએ જોવરાયું પણ છતાં ભગવાન રાજગદ્દી પર ન બેઠા અને એ વાતો ન કરે જરી કહી ગયો તો પાછળ તો ભગવાન ઋષિ મુનિઓના આશ્રમે જગતથી જે તરછોડેલી જે વ્યક્તિ જીવાત્મા અને ભગવાને એ અપનાવ્યું. જો એક સમજવા જેવી વાત છે, 14 બ્રહ્માંડનો અધિપતિ જેને રામ 24 અવતારની માલિકા 16 કળાની માલિકા સંપૂર્ણ ભગવાન આદિ બ્રહ્મ એ 14 વર્ષ જે વનમાં તમામ અયોધ્યાનું વિષયોનું રાજનું સુખ પ્રતિષ્ઠાનું સુખ ત્યાગી ઋષિ મુનિના શરણની માલિકા અને એક એક ઝૂંપડાની માલિકા અને હૃદય મળી અને જેને તિરસ્કાર કરેલો એને બથોબથ મળી કેવળ ગૃહ આદિવાસીઓ સબરીમાં આ બધું રામકથાની માલિકા તમે ધ્યાન દઈને સાંભળજો. આપણને તો બધું મળે જ છે, ખાવા પીવા ભણતર બધું મળે જ છે, પણ છતાંય ભગવાન અને રામદેવજી મહારાજ એકદમ પસાત અને અનાથ જેને ધર્મ ને કાંઈ સત્સંગની સેવાની આધ્યાત્મિકની ખબર નથી અને એને ગોદમાં લીધા, બેન તરીકે સ્વીકારી. ડાલીબાઈને બેન તરીકે તમે વિચાર કરો, ધર્મની બેન. તો કહેવાનું તાત્પર્ય મહાપુરુષો આજે સાધુ સંતો છે અને એ જ ગંગા સતીએ કીધું જાતિ ને બાતી નહીં હર કે રાદેશ માને એનું નામ પદની ઓળખાણ રે. જાત ભાત વર્ણ વિકાર ઉસ નિશ બધું છોડી બધાની માઇન્ડ પર આત્મભાવ જગાડો. કબીર સાહેબ, રામદેવજી મહારાજ, ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણ, શિવ, અનેક અવતારો અને મહાપુરુષો શું કાર્ય કરે? જે ભ્રાંતિ છે, જે ભેદ છે નાના મોટાનો, સ્ત્રીની માલિકા પણ આત્મયોગ છે, પુરુષની માલિકા પણ આત્મયોગ છે. એ અભેદ જ્ઞાન, આને સંતોનું જ્ઞાન કહેવામાં આવે, આને ગુરુગમ કહેવામાં આવે. અને એ નેહડાની માલિકા નથી, પસાતમાં નથી. કેમ કે બધા તરછોડે છે. તો અમારે આજથી 19 વર્ષ પહેલા મેં સંકલ્પ કરેલો, મને આટલું બધું કહે બોલતા પણ આવતું નહીં, ભણેલા પણ નથી, ગ્રંથ પણ વાંચેલા નહીં, પણ કેવલ્ય ગુરુ કૃપા. અમે પીર બાપાના ગુરુને શરણની માલિકા પ્રાર્થના માગતા, હે ગુરુ મહારાજ, હે રામદેવજી મહારાજ, અમે કાંઈ જાણતા નથી, પણ તમારું સ્વરૂપ જણાય અને અન્યને જણાઈ શકે અને કોઈ પણ પ્રકારની ભેદ દ્રષ્ટિ ન રહે એવી જ કૃપા કરી દો. સમજાણો? તમારું સ્વરૂપ અનુભૂતિની માલિકા આવે અને અનેકને કરાવી શકી મન વસન કર્મે અને કોઈ પણ અહંકાર નહીં અને અહંકાર રહિતથી. તો આજે વડોગામને આંગણે જે રામદેવજી મહારાજની અનુકંપા અને એની કૃપા અને એની કંઈક પ્રેરણા હશે. પછી મને કાલે જ કહેતા હતા અને કાલે વાત થઈ હતી કે આ બધું કરવાની શું જરૂર છે, શું જરૂર છે? અને બધા કહે પણ કે બાપુને તો મોહ અને માયા બહુ છે.
બાપુના મોહ અને માયા આ બધા સંતોને ખબર હોય. કોઈ પણ આશ્રમની ક્ષેત્રની મારી પર ટુકડો હોય, અભ્યાગત હોય, સાધુ સંતો હોય, ગાયની સેવા હોય, બીમારની સેવા હોય, આ બધા આપણે દિનેશભાઈ છે ને એ આપણે તો ઘર ઘરાવ ગાંડા છે. એ તો હાવ રોડે આટા મારતા હાડે હાથસો પ્રકૃતિ હારે જીવવા વાળા, અને આખું ઘર એના પત્ની, એનો દીકરી, એના બા બધા એ સેવા કરે. શું સ્વાર્થ છે એનો? શું સ્વાર્થ છે? અને અમારે સુરતની માલપા હણોલ વાળા કેવું એનું નામ, જયરામ ભગત, એ 750 રાખે. કેટલા? 750. એના પાસે શું કે ભગવાન થી નવરાવા, ધોવરાવા, ખવરાવું, પીવરાવું, દવા, બધી વસ્તુ. અને એની માલપા તો જયરામ ભગતના ઘેરેથી બાનું તો કોરોના થઈ ગયો, તો કોરોનાને દવા આપવાની માલપા શરીર પણ છોડ્યું એના પિતાએ પણ. તો મહાપુરુષો બલિદાન આપે, અને એ પેન્ટ બુસકની માલપા સાધુ ઋષિજીની સેવા કરે. હું એને સ્વાદ આપણે ઘરની માલપા એક વ્યક્તિને મગજની માલપા તકલીફ હોય ને તેમ ત્યાં આ વહી જાય થારું, કારણ કે આપણે અનાથાશ્રમમાં મોકલી આવી, કારણ કે વૃદ્ધાશ્રમમાં માતા પિતાને મૂકી આવી, અને ગાંડા હોય તો કે ગાંડાની હોસ્પિટલમાં મૂકી આવી. પણ આ લોકો તમે વિચાર કરો, અને કોઈ પણ જગ્યાએ ફંડ ફાળા નહીં કે પરમાત્માની ઈચ્છાથી જયરામ ભગતના 2 અને 750 હાચવે એ નહીં. અને એના પ્રમુખ છે ભરતપુરની માલપા આપણે હા, એ મથુરાથી 70 કિલોમીટર સેટું થાય કે 30 કે 70 કિલોમીટર હા હતા. તો એ 5,500 બિનવારસીને હાજવે છે. કેટલા? 2 જ વ્યક્તિઓ, પતિ અને પત્ની, ગ્રેજ્યુએટ થયેલા, ડોક્ટર થયેલા. એ આપણા આશ્રમમાં જે સાદા આશ્રમ બંધાતો ને બાપુ, ત્યારે એ જે મેન ડોક્ટર હતા, 5,500 જે અત્યારે એની સેવા કરે છે, એ 2 આવ્યા જયરામ ભગત લઈને. મને કે બાપુ આ એટલા બધાને હાંસવે. મેં કીધું તો એની કરતાં તમે ઓછા કહ્યું. કેમ કે તમે એને હાંસવો, એને તમને એમ હાંસવી થાળા ન કહેવાય. સમજાણું? એ બધા એના પ્રમુખ છે. એને આપણે હાંસવા, એ 2ને હાંસવા તો ઘણું થઈ રહ્યું, હાથીને પગ જેવું હોય. તો એ જે એક પતિ પત્ની ગ્રેજ્યુએટ થયેલા એમડી ડોક્ટર, એને વિચાર કર્યો કે આપણે ગ્રહસ્થ જીવન તો આપણે જીવી છીએ, પણ આપણે સંતાન પ્રાપ્ત નથી કરવા. કેમ? તો કે ભારતની માલપા જેટલા બિનવારસી છે, જેના કોઈ ઠેકાણું નથી, મગજની અસ્થિરતા છે, અને કોઈ પણ રોગની માલપા ઘેરાયેલા છે, એની સેવા કરી. હવે પતિ પત્ની લગ્ન કરી અને વિષય સુખનો ત્યાગ કરી અને આવાની સેવા કરી, અને એવાની સેવા કરી તો 5,500 એવા છે. કેટલા? અને એની ભારતની માલપા કોઈ પણ રોડે રખડતો ન રહે. આ સાધુતા. અને એવા જ પાછા 62 બ્રાન્ચ છે એની. કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ કે મારે આપણે દાદાજી તમારે ચાલુ કરવું, તો કે તમને ભગવાન દે, તમે ચાલુ કરો પરમાત્મા નામે, અને થઈ જાય. એમ જ હા બાપુ કહે છે, એ જે ભરતપુરની વાત કરું, એ માતાજી, એ ડોક્ટર છે. પહેલા તો પતિ પત્ની હતા, ભણી રહ્યા, લગ્ન કર્યા, અને અત્યારે 1 દિવસનો 30 લાખ રૂપિયા ખર્ચો છે એને. કેટલું? 1 દિવસનો 3,90 એટલે 9 કરોડ રૂપિયા મહિનામાં વાપરે છે. કાંઈ એને કોઈ મિલ નથી હાલતી, પણ છતાંય આકાશી રોજી. એટલે અમરમાએ પણ એ જ કરેલું. બાકી 200 વર્ષ પહેલા હું કીધું, બધાને ગામ અને ગરા, અને બધાને ખેતરને વાડ્યું, અને પરબે આકાશી રોજી ઉતરે નકલંગ સદગુરુ દેવીદાસ પીર અને ગુરુ માથે ભરોહો. તમે વિચાર તો કરો, 200 વર્ષ પહેલા રક્તપિતિયાઓની સેવા કરી. એમાં અમારે આજે સત્સંગ જ કરવો, આત્મજ્ઞાનની વાત નથી કરી, એ તો બહુ આઘું પડે. અમારે આ કેવા બાપુનું નામ? માર્ગી સ્વામી. આ ભૂલાઈ જાય, વાંધો એમ. આ માર્ગી સ્વામી છે ને, આમ કેસામાં કઈ ન નીકળે, પણ આમ હૃદયની માલપા જેનો ભાવ, એની ઉર્મી, એની શક્તિ અવલોકિત છે. 48,000 બાળકોને ભણાવે છે. કેટલા? 48,000 ખિસ્સામાં કઈ નહીં. અને કોરોનામાં આંખ વહી ગઈ, પૈસા નહોતા. આંખ કોરોનામાં વહી ગઈ, પૈસા ખિસ્સામાં નહોતા, કીધું નથી કોઈ. અને 370મી કલમ, આપણે રાજકીય ક્ષેત્રમાં નથી જવું, પણ એ કલમ હટાવવાની માલપા એનો 70% ભાગ હતો. પછી આપણે નક્સલવાદ. તો પછી અને અત્યારે ભાવનગરથી જેલો પુલ બને ને ડેમ માથે, મીઠા પાણીને ખારા પાણી નોખો કરવાના માથે આપણે 1.5 કલાકમાં ભાવનગર પૂગી જાય. એની માલપા ઘણો ફાળો છે, પણ ગુપ્ત રીતે. એ કોઈ પણ મિલ માલિકને કોઈ કઈ કહે તારે કરોડ, 5 કરોડ, 10 કરોડ, 20 કરોડ દેવાના છે, તે પૂછે નહીં ક્યાં નાખવાના, એના બોલવું પડે. તો એ મને કે બાપુ મારી માં થોડુંક દેવાનું છે, પણ હમણાં એમ કહેતા એ હોય જ. અને અમારી પરંપરા પણ એવી છે. સુખરામ પન્નાળિકા બધા અમારા બાવલિયા માથે 5, 10, 15, 25 લાખ દેણું હોય, અને વાહે જો પૈસા હોય ને તો સેવકોને બાવા વાહે બાંધે, એટલે દેણું જ રાખવી.
બધા એમાં દેણું તો ધ્યાન રાખજો દેણાવાળા હારે. પણ આ દેણું છે ને સારું. અમારા વાલારામ બાપુ હતા ને એ થેરી અમે પકડાવી. અમે ભરતદાસ બાપુ એના ગુરુ સનારામ બાપુ એના ગુરુ વાલારામ બાપુ અને અમારા કાકા ગુરુ થાય. કારણ કે થેરી એવી હતી 5 લાખ રૂપિયા વેળા થાય ને 15 લાખનું કામ કરી દે. શું કરે ખબર? એ નો ગામમાં સપ્તાહ થયો હોય ત્યાં ગરીબોને ખવડાવી દે. સપ્તાહ કોઈ પણ ગામમાં એવું નહીં. અને હજુ અત્યારે પણ એવું છે. તો હવે કહેવાનો તાત્પર્ય મનુષ્ય અવતાર બાપ મળ્યો છે. જીવનું કલ્યાણ કરવું, કાંઈક પુણ્ય કરવું, કાંઈક સેવા કરવી, કાંઈક પરમારથ કરવું. તો મહાપુરુષો આ પરમારથના જે પરબો લઈને બેઠા, કોઈ નામનું દાન દે, કોઈ સેવા કરે, કોઈ અભ્યાગતોની સેવા કરે, તો આપણે એમાં ફૂલની પાકડી તનમન ધનથી કાંઈક સમર્પિત થાવી. અને આ વડુ ગામનું આંગણું છે અને એની માલપા હવે આપણે બહુ બાંધકામ કરવું એવું કોઈ નથી, પણ છતાંય હરિરામ છે, નિકુંજરામ છે અને ભવિષ્યની માલપા જે ભાગ્ય હશે એ આ જગ્યાની માલપા ભક્તિ ભજન અને કરાવશે. અમે પણ મહિનાની માલપા 5 દિવસ હરિરામ છે, નિકુંજરામ છે અને અન્ય સંતોને અહીં સમાગમ કરાવી પછી સેવાનું કાર્ય કરાવીશું. સેવા પરમારથ કાર્ય કરીશું. અને હળવે કરતાં પાથીએ તેલ વ્યસનથી મુક્ત થાય. અને પ્લસ બીજા નંબરની માલપા ભગવાનની ભક્તિ કરશે. મારા ગુરુ મહારાજ કહેતા કે લાંબુ કાંઈ નહીં કરવાનું. એક ગમે એટલા કુબાવ કુટેવ હોય પણ હારી ટેવ ભગવાનના ભજનની પાડશું ને બાપ એટલે હારી બધી કુટેવ નહીં જાય. પછી પાણીની ટીપણાનું દ્રષ્ટાંત, એની માલપા કાદવ છે એમાં નળી મૂક્યો ને એટલે હાથે કાદવ નીહરી જાય. તો એક ભગવાન ભજવાનું સેવા અને સમર્પણ જ્યારે આપણા જીવનની માલપા આવે છે તો અનેક જન્મના કર્મ અજ્ઞાનના વાસના નષ્ટ થઈ જાય. તો એ કાર્ય કરવાનું છે. બાકી બહુ કાંઈ પોળું પડવામાં પણ બહુ મજા નથી, બહુ ખડકવામાં પણ મજા, પણ છતાં આ બધા માટે આજે આપણે 3 દિવસની માલપા 150-200 જણા હતા. આ જગ્યાની માલપા સંડાસ, બાથરૂમ, ખાવું પીવું, સૂવું આ બધું વ્યવસાય તો જોઈ, કાંઈ પણ વ્યવસ્થા તો જોઈ નીકળે આપણે કેમ કરવી. અને તમે એટલા બધા છો, કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો 10 મિનિટની માલપા થાય. બાપુ સુરતની માલપા 25,000નું રસોડું હોય ને તો 1000 બહેનું ને 1000 ભાઈઓ સેમ જેવું હોય. 3 કલાકની માલપા ખબર ન પડે રસોડું હોય, એને માટે પણ વ્યવસ્થા જોઈ. અમારે તો બધા બાવલિયાને છે ને હુવા 5 ફૂટ જગ્યા જોઈએ, ખાડો ગાળીને 5 ફૂટ જોઈએ, બાળી નાખશે તો 5 ફૂટ ટીંગાડી દે તો 4 ઝૂકતી છે, પાણી નાખે તો 5 ફૂટ જગ્યા જોઈએ. તમને એમ થાય કે બાવા બધું કરે પણ નહીં. હવે તમને ખબર આ મહાપુરુષો બધા છે, તમને લાગે ગમે સ્થિતિની માલપા રાતે 2.5 કલાક સૂતા નથી. મોટી મોટી જગ્યાધારીના મઠાધીશો છે એ દાદા રોડ ઉપર જ હોય. હવે 360 દિવસ હોય, સેવક હોય ને માલપા ઉદઘાટન હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રસંગ હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ ધર્મસભા હોય, એ દાદા ગાડી માથા હુતાય નથી. કારણ કે ગાડીના રોડે એવા હાંકવાળા ડ્રાઈવર એવો ગમે તે બ્રેક મારે કે હોવાય દે નહીં. અને ઓલા રાતે ઠોહા મારે હોવા દે નહીં. અને છતાંય મહાપુરુષો મેણા ટોણા નિંદા કેટલું સહન કરે. અમારા ગુરુ મહારાજ કહેતા ખરહટ પાણો હોય ને એને ડુંગરેથી દડદડતો આવે અને 200 કિલોમીટર 500 કિલોમીટર દડદડતો જાય ને અને તે હુવાળો થઈ અને પછી મંદિરની માલપા શિવલિંગ તરીકે પધરાવાય. એમાં મહાપુરુષો મેણા ટોણા અપમાન માન અપમાન સુખ દુઃખ સહન કરી અને પછી છેલ્લે એ મંદિરની માલપા સમાધિની માલપા સૌ પૂંજવાતા. હયાતની માલપા કોઈ માનનાર નથી. હયાતની માલપા સંતોની નિંદા ખુજલી અને નબળા વિચારની માલપા જોવાળા. પણ આ મહાપુરુષો જે પુરુષાર્થ કરે પરમ પુરુષાર્થ, એક જીવને પાથે તેલ નાખી. અને મહાપુરુષો એમ જ કે 5 જીવ તરે 84 માંથી. આપણે સામાન્ય નથી લાગતું, અમે ઘણી જગ્યાએ દ્રષ્ટાંત દેવી છે. એક સિક્કો હોય ને એમાં 84 લાખ સિક્કા 1 રૂપિયાના તમને ઉપાડવાના મફત દીધા હોય તમે ઉપાડો, તમે ગણો ખરા. તો આપણે 84 લાખ યોનિની માલપા પસાર થઈને આ મનુષ્ય અવતાર પ્રાપ્ત થયો છે. બાપ તો પરમારથ આપણને પોતાનું સ્વરૂપ જાણવા આપવા છેલ્લી કક્ષા છે કે આ મનુષ્ય અવતાર છે. અનેક જન્મના અંતે એટલે સુખરામ બાપુએ કીધું પૂર્વના પુણ્ય પ્રતાપે ઈશ્વરે દીધું છે તન, હીરો દીધો છે હાથમાં, મૂર્ખ જાણજે મન. વિષય સુખ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. મનુષ્ય અવતારની માલપા 5 વિષય, 5ની માલપાથી 25 પ્રકૃતિ માલપાથી વિષય 84 લાખ યોનિની માલપા એક જ વિષય આપો છે. કોઈ તમારી ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય તો નિર્વિષય બનવા હાટુથી હું કીધું કે પૂર્વના પુણ્ય પ્રતાપે ઈશ્વરે આપ્યું તન, હીરો દીધો ચાંદજે મૂર્ખ જાણજે મન. પૂર્વના સંસ્કારે આવી મળે સાસા સમૃદ્ધ સંત, ભક્તિ આપે ભગવંતની અનુપાવની અખંડ. તો શું કરવાનું? આવ્યો રે અવસર એને તમે ઓળખો તજી કપટ તમામ અખંડ જાચી પતપામમાં જાજુ કરજો જતન બાપ. તો કોઈ પણ સંતોને શરણે જઈ અને અમારા ગણપત બાપા એક જ કે નુગરાનું ઘરનું પાણી પણ ન પીવી કે અમે નથી પીતા. તો કોઈ પણ સંતોને શરણે નિષ્ઠા બાપ કરો. નિષ્ઠા હો વિચાર કરીને ગુરુ કીજો, ગુરુ કર્યા પછી તન મન ધનથી નિસોવર થાજો અને પછી આ જીવનું કલ્યાણ હાટું કહેજો.
હતો તો ક્યાં ને આવ્યો ક્યાં, હવે પાછો ક્યાં જવાનો છે, હૃદયમાં જો તપાસીને છુપાયે લો ખજાનો છે, લઈ લે જ્ઞાન સતગુરુથી આમાં ભેદ શાનો છે. તું કોણ છે, ઈશ્વર કોણ છે, તો સદગુરુને શરણે જઈ હું પેલા ક્યાં હતો, અટાણે કોણ છો ને પછી ક્યાં જાય, એ સદગુરુ માર્ગ બતાવે. બાપ હાલવાનું તો આપણે જ રહે, અને જ્યાં સુધી હાલશું નહીં ત્યાં સુધી વાટ નહીં કપાય, તો વાટે ને ઘાટે વિલંબ ન કરીએ વટાવડા સી વાટના. આ ત્રિગુણી માયાનો સભી બગીચા અનિલ બાજ પુષ્પ કે ફાલક ફૂલટ રમત હે સળકે. આ 100 વર્ષની જિંદગીની માઇલ પા અત્યારે કલિકાલી માઇલ પા 70 વર્ષ 35 વર્ષ હોવામાં કાઢવી, 25 વર્ષ ભણવામાં કાઢવી, અને 10 વર્ષ દેશ વિદેશની માઇલ પા પૈસા કમાવાનું કાઢે. ક્યારે ભજન કરજો, ક્યારે ત્યાગ કરજો, ક્યારે સમર્પણ કરજો. તો જેટલો સમય છે બહોત ગઈ, થોડી રહી છે. હવે આપણે દેશી ભાષાની માઇલ પા ગંજી હળકતી હોય તો બાકીના પોળા છે એ ખેંચી લેવાય, બાકી ઠારવાની કોશિશ નથી કરવાની. તો જેટલા સુવાસા ચાલે છે સુવાસાનું ભજન કરજો, પરમારથ કરજો. જીવનું કલ્યાણ કરવા માટે કોઈ સંતોને શરણે જઈ નિષ્ઠાથી ભગવાનની ભક્તિ, સાસા ભાવે સાસા હૃદયથી ભગવાનની ભજનને સમર્પણ કરજો. અને આ તન મન ધનથી બધા સમર્પણ થયેલા મહાપુરુષો છે, અને એને શરણે જઈ. એટલે ડુંગરપુરીએ કીધું, જેને મનડાલે મનાવ્યા માયલા, મનડાલે મનાવ્યા જેને માયલા, એના શરણની માઇલપા સીત દેવી. અને ડુંગરપુરી એમ બોલ્યા ને જમડા કેમ લઈ જાય. તો જે સંતોએ મન મનાવ્યું સદગુરુના શરણની માઇલપા, એના શરણે આપણું મન માની જાય બાપ, તો કામ થઈ જાય. આપણે યોગ નહીં કરી શકીએ, તીરથ વ્રત પૂન દાન નહીં કરીએ, પણ આપણે કલિકાલની માઇલપા આપણે કરતા ભાવ અને પછી એની માઇલપા ફળની આશા બંધાઈ જાય છે. તો મહાપુરુષને શરણે જઈ તનબંધન નિસોર કરીને જીવનું કલ્યાણ કેમ થાય માર્ગ જે બતાવે એ માર્ગની માઇલપા હાલજો. એટલે સુખરામ બાપુએ કીધું, માલમી મળે માર્ગ તણા ચાલવું, તેને સાથ ધામરે બતાવે ધર્મનું નિર્ણય નિરખાવે નાથ. તો આપણને સદગુરુ જે બતાવે, આને પરમાત્મા કહેવાય, સાહેબી કહેવાય, ભગવાન કહેવાય, કૃષ્ણ કહેવાય, પીર કહેવાય, શક્તિ કહેવાય, તો બાપ માની લેજો. કારણ કે માને ખબર હોય છોકરાનો બાપ કોણ છે, એમ સદગુરુ કે આને પરમાત્મા કહેવાય, તો સ્વીકારીને એનું ભક્તિ ભજન બંદગી કરજો. અને જેથી કર્યા છે આપણે જીવનું રૂડું થાય. અનંત જન્મને અંતે આ મનુષ્ય અવતાર, અનેક જન્મના પુણ્ય અને સુકૃતને પ્રતાપે આ મનુષ્ય અવતાર પ્રાપ્ત થયો. તો સાર્થક કરવા માટે જન્મ મરણ કેમ મટે. તો પુનરૂપી જનનમ પુનરૂપી મૃત્યુ પુનરૂપી જનની જઠરાજ સૈનમ હે મૂંઢમતી ભજ ગોવિંદમ જગતગુરુ શંકરાચાર્ય કીધું ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને સવાર સાંજ ભગવાનની ભક્તિ કરવી. બાપ માતા પિતા સાસુ સસરાની સેવા કરજો, પતિ પત્ની એક ભાવથી રહેજો અને બાળકોને ઉત્સાહ કરજો, વ્યસનથી મુક્ત થાય અને પ્રોત્સાહન મળે અને ઉત્સાહી બને. ખૂબ રૂપિયા કમાઓ, ખૂબ કમાઓ અને 10% પુણ્યદાનની માલિપા વાપરજો, 90% તમારા છે. અને ભગવાન તમને જાદુ આપે તો મનની માલિપા સંકોચ નહીં કામ રાખતા. અને હરિશ્ચંદ્રએ તન મન ધન અને અયોધ્યાની નગરી ગુરુને અર્પણ કરી, તે પણ સદગુરુએ રાખીને પરત આપી 100 ગણી કરી. એમ આપણને સદગુરુ કોઈ પણ અર્પણ કર્યું પરમાત્માને, પરમાત્મા ગીતાની માલિપા કીધું કે 1 દાણો વાવો તો 1000 સહસ્ત્ર દાણા હું આપું છું. તો તમે સત્કર્મ કરજો, પુણ્ય કરજો, ભગવાનનું ભજન કરજો, ભગવાન અનંત સુખ આપશે. આ ભૌતિક સુખ અને પદાર્થનું સુખ તો નાશવંત છે અને શાશ્વત સુખ તો આત્માનું છે. તો એ આત્માનું સુખ પ્રાપ્ત કરવા હાટું રામચંદ્ર ભગવાન કીધું, પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા, દૂસરી રથી કથા પ્રસંગા, ત્રીસરી સદગુરુ પાય ઉપાસના. તો પ્રથમ સંતોનો સંગ, બીજું કથા વાર્તામાં જેવું, અને પછી સદગુરુ સંતોએ બતાવેલ માર્ગ અને સેવાની માલિપા સમર્પિત થવું. તો વિશેષ બહુ તો કહેવામાં તો ઘણો સમય લાગશે. હવે આપણે હરિહરનો ટાઈમ પણ થઈ ગયો છે, પણ છતાંય છેલ્લું વાક્ય છે કે સાસુ સસરાને, ગરીબોને, માતા પિતાને સાસવજો, બાળકોને ઉત્સાહ દેજો, વ્યસન અને મોબાઈલથી બાપ ધ્યાન રાખજો. વારે વારે છેલ્લો મારો પ્રશ્ન એ છે કે મોબાઈલ લો કોઈના ના રાખજો, લો કોઈના ના રાખજો, લો કોઈના ના રાખજો. નકર ગમે ત્યારે આ બ્લોક મળી થઈ જાય, કારણ કે ખબર નહીં રહી આપણે ક્યાં શું કરી રહેલા છે. હું ઘણી વખત હમણાં હું બતાવું છું મોબાઈલ, આ 1 લાખનો મોબાઈલ છે, પણ આમાં નેટ, આમાં ફેસબુક નથી, નેટ નથી, શું કહેવાય એને, ઓલું વોટ્સઅપ નથી, કાંઈ નહીં. અને 24 કલાક રોડમાં ફોન પડ્યો હોય, બહેનોનો ફોન આવે, ભાઈઓનો આવે, સંતોનો, બધાયનો આવે. પણ એવું જ જીવન જીવજો, ગુરુના બાળકાને કોઈ પણ જગ્યાએ નિષ્કપટ થઈ અને ભગવાનની ભક્તિ કરજો. અને આ મોબાઈલ સારું પણ કરે, નબળું પણ એટલું કરે. તો બાપ છેલ્લો અવતાર મનુષ્યનો છે, જેના રામ ગણી રખેવાળાને નડેની કળી કાળ, સંસારમાં સુખી રહે વેડેની વિકાર. તમે કળયુગ છે, કળયુગ છે, કળયુગ છે, પહેલા ભગવાનને ભક્તો હતા એવું નથી. અત્યારે સત્ય ધર્મની, કળયુગ પછી સત્યધર્મની સ્થાપના કરશો, તમારા જીવનની માલિપા સત્ય અપનાવશો, સત્ય બોલશો, સત્યનો સંગ કરશો, ત્યારે જ સત્યુગ આવે છે. કેવલ બધી ક્ષેત્રની માલિપા હારાની જરૂર છે. તો તમે આપણે પહેલેથી મુહૂર્ત કરો કે અમે ધારા થાવી, આપણે જ કંઈક જીવન બનાવ્યું. તો હવે આ છેલ્લા વાક્ય છે બાપ, દારૂ નહીં પીતા. દારૂ ઊંચો, ગંગાજી ઊંચા. હાલો બોલો, દારૂ ઊંચો, ગંગાજી ઊંચા.
અને ગંગાજીના અને આપણે અહીંયા જ છે મહી નદી. મહી નદી એટલે ગંગાજીને મળેલી છે. તો ગંગા મહીનું નદી 1 લીટર પાણી પીવો ને હાવ મફત થાય છે. અને તમારું જીવન અને તમારા વિચારો શુભ વિચાર અને ઓલું જે પીવાનું છે ને હળવે હળવે બંધ કરજો, એવું નથી કહેતા. સ્વભાવમાં પડી ગયેલું છે હળવે હળવે. પછી એખો પાંચરીને માવો હારો કે ગાયનો માવો હારો? એ ભાઈ. અને એ કરતા ત્રીજું માયા હારી પરમાત્મા હારા. તો સજા વિરલા જાણે ભેદ માયા પ્રપત વિધિ નીચે તે માયાનો તજુ મન માયાપતિ ભજવા ભગવાન. તો દધા ધારણ તે વાસકાસ રાખે મન વેદ સદગુરુ વસન પેરે બખ્તર શત્રુદળમાં પાડે પેર. તો ભગવાન આધ્યાત્મિક તરફ લઈ જાય. નિર્વિષ્ણિ થોડુંક બનજો બાપ. અને વ્યસન તો ભગવાનના ભજનનું સેવાનું સ્મરણનું રાખજો, સત્સંગનું રાખજો, જેથી કરી જીવનું રૂડું થાય. ભગવાન મન વસન કર્મે પરમાત્માના શરણની મેલપા બધાયની સુરતા રાખે. ભગવાનના શરણની મેલપા પ્રાર્થના. આજે સાંજે શૈલેષ મહારાજ અને હિતેશ કંટાળા હાસ્ય કલાકાર નહીં પણ જ્ઞાન સાથે ગમત કરાવશે. અને બધા આનંદથી રોકાજો, શાંતિથી પ્રસાદ લેજો. 9 વાગે ભજનનો દોર ચાલુ થાય પછી અનુકૂળતા પ્રમાણે 12, 2, 4 જે હોય એ પ્રમાણે રોકાવજો અને ભજનનો લાભ લેજો. હવે અત્યારે સત્સંગ પૂર્ણ થાય છે અને તાણેથી જય ઘોષ બોલાવી સદગુરુ ભગવાનની રામજીરામ ગરીબદાસ સુખરામ બોધગીર નુરા રામદેવજી મહારાજ કૃષ્ણ કનૈયા रामचंद्र भगवान कबीर साहेबनी अपने अपने गुरु महाराज गौ मात भारत मात की जय, मही नदी मात की जय, सर्व संत भगवान भेखनी जय. ओ नमः पार्वती पतये વડુધામની આજના ઉત્સવની માટેની એક વાત છે. અને બાપુએ આગળ કીધું કે કોઈ પણ સેવામાં ધ્યાન રાખવું એટલે સેવા રૂપે એક વાત કરવાની હતી. એટલે 2 મિનિટ માગી છે કે કોઈ પણને અમદાવાદની સિવિલ હોય કે વડોદરાની સિયાજી હોસ્પિટલ હોય કે કોઈ પણને કિડની ટ્રાન્સફર કરવાની હોય ને એપીએલ કાર્ડ હોય એનું બીપીએલ બને છે. તો કોઈ બી ટાઈમે ભરતદાસ બાપુભાઈથી પણ મારો નંબર મળશે. જેને સિવિલ હોસ્પિટલ કે વડોદરા સિયાજી હોસ્પિટલ તમામ જગ્યાએ જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ફોન કરશું એટલે સેવાની વ્યવસ્થા મળશે. માણસને શું થાય, પૈસા નથી, સરકારી હોસ્પિટલમાં જવું બાપુ પણ ખરેખર ઓળખાણ નથી, માણસ પીડાય છે. અને કિડની વિભાગની માલપા એવું છે કે કિડની ફેરફાર કર્યા પછી દર મહિને બાપુ 20,000 જેટલો ખર્ચો લાગે છે. તો એપીએલ કાર્ડને બીપીએલ કરવાની વ્યવસ્થાની જોગવાઈ છે. એ મોટો રોગ હોય એની માટે, મારી માટે બીપીએલ કાર્ડ નથી હો પાછું. જોગવાઈ છે પણ કોની માટે? જેને સાથ સેવાની જરૂર છે એની માટે. એટલે બીજું કે બાપુએ કીધું કે થોડાક નશાથી દૂર રહેજો બાપુ. હવે એનું સેન્ટર બનાવવાની તૈયારી કરી લીધી છે. આ દારૂ પીવાવાળા હોય ને એને મોક્ષ કરાવવા માટેનું ઓછામાં ઓછા 300 થી 400 રહી શકે એની હવે તૈયારી ચાલુ થઈ ગઈ છે કે જેને દારૂ મેકાવવા માટેની. એટલે આ ગુરુ મહારાજની આ સંતોના આશીર્વાદથી આ વાત છે. કોઈ અહંકાર અભિમાનની નથી. તો કોઈ પણને આ દવાખાના બાબત સુરત ઓલા અમદાવાદ સિવિલની માલપા જમવાની પણ કિડની વિભાગની માલપા તમામ વ્યવસ્થા છે અમારી. એટલે કોઈ પણ ભાઈઓને સિવિલ હોસ્પિટલની ક્યારેય જરૂર પડે, કોને ક્યારે જરૂર પડે ને કોઈને ખબર નથી, પણ જ્યારે જરૂર પડે તો ગમે ત્યારે બાપુને યાદ કરજો. આ ગામની માલપા પહેલામાં પહેલો આ વૃક્ષ રોપી કે ભાઈ કોઈને મદદની જરૂર હોય તો આપણે સાથે રહીને કરશું. બોલો દ્વારકાધીશ કી જય, બોલીએ રામદેવજી મહારાજની. અને મોદી સાહેબ પણ એમના આશ્રમે પધારવાના છે. એક બીજી અગત્યની વાત એ છે કે અત્યાર સુધીના સંતવાણીની અંદર આપણને પૂજ્ય બાપુ દ્વારા અને અલગ અલગ બધા સંતો દ્વારા જે પણ વાણી આપણને સાંભળવા મળી એની અંદર મુખ્ય 3 બાબતો એ છે. પૂજ્ય બાપુનું પણ એવું કહેવું છે જે હું મારા શબ્દો દ્વારા કહું છું કે આપણા જીવનની અંદર 3 જગ્યાઓ એવી હોય છે કે જ્યાં આપણે ખાલી હાથે ના જવું જોઈએ. 3 જગ્યા, જેમાં પહેલું એક દીકરીનું ઘર આવે, બીજું આપણા ગુરુનો આશ્રમ આવે અને એક સરસ મજાનું દેવ મંદિર આવે. આ 3 જગ્યાએ ખાલી હાથે ન જવું જોઈએ.
જે જગ્યાએ આપણે જતા હોઈએ ત્યાંથી આપણે કંઈક ને કંઈક મેળવવાની આશાએ જતા હોઈએ, પણ આ 3 જગ્યા એવી છે જ્યાં આપણે કંઈ મેળવવાનું ના હોય, પણ જો ગુરુ મહારાજ અને દેવ મંદિરની અંદર બિરાજમાન જે પણ સ્વરૂપો હોય એની આપણી ઉપર નજર પડી જતી હોય અને આપણને ઘણું બધું મળી જતું હોય, એવી આશા છે આપણે સંકલ્પ કરીએ કે આપણા જીવનની અંદર કંઈક ને કંઈક આ 3 જગ્યાએ જઈએ અને કંઈક ને કંઈક આપવાની આશા કરી અને આજના દિવસે આ સંકલ્પ કરી આજે આપણો આ કાર્યક્રમ, આપણું આ આયોજન અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરી અને પ્રસાદ લેવા તરફ જઈશું. સાથે સાથે આપણે નરસિંહ ભગત અત્યારે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, આપણે એમનું સન્માન કરવું છે, તો હરિરામ બાબુને કહીશ કે નરસિંહ ભગતનું આપ અભિવાદન કરશો, અમને એના આશીર્વચન લેશો. 9 વાગે ફરીવાર આપણે પ્રસાદ લઈ અને અહીંયા આવવાનું છે. શૈલેષ મહારાજ અને હિતેશભાઈ અંટાળા આપણને એમની વાણી દ્વારા